हाथ काटी लिखी कहीदेवी टमी हूँ गोटे गोटे भाया कुकुर कौटी ना। नमस्कार सांग मैंने जय जगन्नाथ मोर रूपा वेलकम कर मोर ओडिया यूट्यूब चैनल आशा कर समस्त बहुत भल बहुत बिंदास थे। और जदि आपण मैंने मो चैनल नुआ अच्छा एपर्यंत मो चैनल को सब्सक्राइब करें तो आदौ लेट करूँ जब शीघ्र पहुँचे मो चैनल को सब्सक्राइब कर पाखे बेल आइकन को क्लिक करनी जहाँफल प्रत्येक नुआ नुआ भिडियो नोटिफिकेशन खूब शीघ्र आपके पहुँच आज टपिकटा कौन आपण मैंने तो निहत भाव जानी सारे मो थंबनेल देखिकी एटा स्पेशल से ब्लॉगटा मुझे जो मानकर कि टिके मानविकता ना टिके मनुष्यत्व ना आ मनरे दुख बोली किसी ना फिलिंग्स बोली किसी ना तो स्पेशली से ही मैं ब्लॉगटा आनी आ मोर ये ब्लॉगटा बहुत दिन आगुरी आनबार थिला बट मु आणु नथिले एथि कहीं जेहेतु मो टमीर डेथ हवा रिसेंटली होता तो मुझे बहुत भांगी पड़ी से मैटर किछिटा टपिक भी उठाइले मो आखिरे लुह पड़े आसला आ मु कंट्रोल कर पार नथी तो मु कहली नाई टिके किछि दिन जाऊ टिके लेट हो जाऊ तापर मैं टपिक को लेकिन वीडियोटा आनी जहाँफल कि मुझे ट्राए करी मैं टपिक डिस्कसन कले जमी मो आखिरे लुह न आसापी मुझे ट्राए करी से लेट्रे वीडियोटा पाखक आनिली आज को टमीर डेथ हवा हो गला 16 दिन तो अपलोड हम कौ दिन मुझे कहीपानी बट जो दिन ब्लॉगटा बनाऊँ से दिन को 16 दिन हो तार डेथ होता अगस्त 30 आज डेट हूँ सेप्टेम्बर 14 बट अपलोड के से मुझे जानी बिजी रही जाऊँगी तो जब एडिटिंग करी अपलोड करी तो मेन कथा है जो मानकर टिके मुझे जमी कि आप जो मानकर फिलिंग्स बोली गोटे जिनस हृदय ना स्पेशली से मुझे भिडियोटे आनी जो मैंने कि मत कहते डायरेक्ट न कले भी इनडायरेक्ट कहते कि से डायरेक्ट कहते जमी भी कहते कि कथाटा मो कान को आसला से मैं ब्लॉगटा बनैली मुझे ब्लॉग केवे बनैनी आप देखिए मोर कौन ब्लॉग्रे मुझे वीडियो बनई नी जोटा मुझे आज बनाऊँगी आटा स्पेशल करी गोटे माँ हृदय को बाधिला से गोटे ब्लॉगर हिसाब से नुह गोटे माँ हिसाब से मुझे भिडियोटा आज बनई पाखक सेयार कि आपण मैंने जो मान से टाइप चिंताधारा स्पेशली से जो मैंने कहते कि टमीर डेथ पर मत कष्ट है मु लोक देखाणिया कांदुची लोक देखाणिया मुझे झुरी हो कि लोक मैंने देख मु कांदुची बोली अरे भाई से भिडियोटा होता जो दीटा टमीर डेथ पर दीटा भिडियो मुझे अपलोड करी गोटे हूँ दोनोटा डेथ है से दिन एक दिन आउ जोटा टमीर डेथ होवर द्वितीय दिन प्रथम दिन द्वितीय दिन दीटा भिडियो मुझे अपलोड कर जेहेतु तार रिसेंटली डेथ होती तो ओबियसली मत तो कष्ट हम आई मात्र जहाँ भी डिस्कसन कले मत कांद लगे तो मुझे दीटा भिडियो कांदी पकई जदि आपण मैंने देखिए तो जानी जब न देखिथे ताले आपण मैंने मो पूर्व ब्लॉग को जाकि भी देखिपारे तो से ब्लॉगटा बनई देती सीना एडिटिंग करने को मोर से पेसेंस पाऊन से वीडियो मो टमीर डेथ होता मो टमीर वीडियो टमीर फोटो से सिचुएसन एवं भी भाविले मो टाँग रुकी मुझे ट्राए करी जमी ये भिडियो मुझे टोपे लुह न बाहर से तो मुझे लेट्रे ब्लॉगटा बनाऊँगी तो से भिडियोटा प्रथम दिन द्वितीय दिन ब्लॉग बनई दी बट ताकू एडिटिंग कर पार एडिटिंग कराया टाइम लगे टमीर डेथ होगा ठीक 7 दिन दिन जो दिन डेथ होता से ब्लॉगटा अपलोड है मैंने 7 दिन पर 6 दिन पर 7 दिन जो दिन से दिन से अपलोड होता जोटा द्वितीय दिन ब्लॉगटा मिनिमम 9 दिन जो दिन से दिन बोधे से मोर अपलोड होता कि लोक मैंने भिडियो देखिले आउ कहले जोटा कि मो कान को कथा आसला से देखे ही कि कांदुची से मिछरे एमती एक्टिंग करुची गोटे कुकुरटे मरीगला जे 10 दिन जाए कांदुची अरे भाई कि भौणी जी भी आपण मैंने से भिडियोटा देखुंत प्रथमे देखु से भिडियोटा कौ दिन
ତା ଡେଥ୍ ହେବାର ପ୍ରଥମ ଦିନର ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନର। ତ ମୁଁ କାନ୍ଦିବିନି, ମୋତେ କଷ୍ଟ ହେବନି। ଗୋଟେ ମାସ ହେଇଥିଲା ମୋ ଟମି, ତାକୁ ଆଣିକି ରଖିକି ନିଜ ପିଲା ଭଳିଆ ଆମେ ସମସ୍ତେ ତାର ସେବା ଯତ୍ନ କରି 5 ବର୍ଷର ତାକୁ କରିଥିଲୁ। ଚାଲୁଥିଲା ବୁଲୁଥିଲା, ସଡନ୍ ଚାଲିଗଲା, ଆମକୁ କଷ୍ଟ ହେବନି? ଆପଣମାନେ ହେଇଥିଲେ କ'ଣ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ହେଇନଥାନ୍ତା? সেটা আপনার 10 দিনে দেখলে কি 7 দিনে দেখলে আপনার দেখুন সে ভিডিওরে সে কোণ কৌছি কি তার টমির কোন ডেথ হলা কিছু তো কহিনি না কি না 10 দিনের ডেথ হলা। তাপরে যেত কহিলে আপনার গোটে কুকুর মরিগলা যে পাগল ভাবে 10 দিন যাই কান্দুছি। আরে মু গোটে মা, সে ভিডিওরে বি কইছি এবে বি কহুছি, মু তার দেবকী মা নই পারলে বি তার যশোদা মা। ଆମ ପିଲାଟା ମରିଗଲା 10 ଦିନ ଯାଇ କ'ଣ ସାରା ଜୀବନ ଯାଇ ବି ତା କଥା ମୋର ଯେବେ ମନେ ପଡ଼ିବ ନା ମୋ ଆଖିରେ ଲୁହ ପଳାଇ ଆସିବ। ରିସେଣ୍ଟଲି କାଲିକି ତାର 15 ଦିନ ହେଲା, ଆଉ ମୋତେ ଏତେ ଜୋରରେ କଷ୍ଟ ହେଲା ଯେ ମୋ ଆଖିକି ଲୁହ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରିଲିନି। କି କହୁ କହୁ ତମର 15 ଦିନ ହେଇଗଲା। ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଡେଥ୍ ହେଇଥିଲା ଯେ ଆଜି ଶୁକ୍ରବାର ହେଇଗଲା, 3ଟା ଶୁକ୍ରବାର ଏଇ ଭିତରେ ହେଇଗଲା, ହାରି 15 ଦିନ ହେଇଗଲା କହିକି ମୋତେ କାନ୍ଦ ଲାଗିଥିଲା। ତ ଯାହାଫଳରେ ମୁଁ କାନ୍ଦି ପକେଇଥିଲି, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଗୋଟେ ମା। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଯଦି ନିଜେ ସେଇଟା ଫିଲ୍ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ପଚାରନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଗୋଟେ ଜୀବଜନ୍ତୁ ପୋଷିଥିବେ, XYZ ଯାହା ବି ହେଉଥିବ, ଯେଉଁଟେ ଜୀବଜନ୍ତୁ ପୋଷିଛି ତାଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତୁ କି ତୁମେ ଯେଉଁ ଜୀବଟା ପୋଷିଛ ତାକୁ ଏତେ ଭଲ ପାଉଛ, ତାର ଯଦି ଡେଥ୍ ହେଇଯାଏ ତାହେଲେ ତୁମକୁ କେତେ କଷ୍ଟ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଓନରର ଜୀବଜନ୍ତୁ ଡେଥ୍ ହେଇସାରିଛି ତାକୁ ପଚାରନ୍ତୁ କି ଆପଣ ଯେଉଁ ଜୀବଟାକୁ ରଖିଥିଲେ ତା ଡେଥ୍ ହେଇଗଲା ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଥିଲା। ସିଏ ହିଁ କହିପାରିବ କି ମୋ କଷ୍ଟଟା କ'ଣ। ଗୋଟେ ମାଆକୁ ପଚାରନ୍ତୁ ତା ସନ୍ତାନ ଯଦି ଚାଲିଯାଉଛି ସେ ମାଆକୁ କେତେ କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଆପଣମାନେ ଯଦି ବାହାସାହା ହେଇନଥିବ, ପିଲା ଛୁଆ ନଥିବ, ଆପଣମାନଙ୍କର ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ନଥିବ, ହୃଦୟ ନଥିବ, ଓଥରା ହେଇଥିବ, ଆପଣମାନେ କ'ଣ ଜାଣିବେ କି ଗୋଟେ ସନ୍ତାନ ମରିଗଲେ ତା ବାପା ମାଆକୁ କେତେ କଷ୍ଟ ହୁଏ। ଆପଣ ତ ବାହା ହେଇନାହାନ୍ତି ନା, ତାହେଲେ ଆପଣ ଜାଣିବେ କେମିତି। ଯଦି ଏଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା ଯିଏ ମୋତେ କରିଥିଲା ତାଙ୍କମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଯଦି ବି କେହି ବାହା ହେଇନଥିବେ ତାଙ୍କମାନଙ୍କୁ ଏଇଟା କହୁଛି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବାହା ହେଇଥିବେ ଆଶା କରୁଛି ସେମାନେ ଏମିତି କହିବାଟା ତାଙ୍କ ଠିକ୍ ନଥିଲା, କାରଣ ସେମାନଙ୍କର ବି ପିଲା ଛୁଆ ଅଛି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଜୀବଜନ୍ତୁ ପୋଷିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯଦି ଏଇ କଥାଟା ଭାବୁଥିବେ କି କହୁଥିବେ ତାଙ୍କର ତ ଏଇଟା ପୁରା 100ରୁ 100 ଭୁଲ। କାହିଁକିନା ତୁମେ ବି ଯେଉଁ ଜୀବଜନ୍ତୁଟା ପୋଷିଛ ସିଏ ବି ଆଜି ନହେଲେ କାଲି ତୁମ ଆଖି ଆଗରେ ଚାଲିଯିବ। ସେତେବେଳେ ତୁମେ ଫିଲ୍ କରିବ ଏ ରୂପାକୁ କେତେ କଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା ଯେତେବେଳେ ତା ଟମି ଚାଲି ଯାଇଥିଲା, ତାରି ଆଖି ଆଗରେ ତା ଛୁଆ ଚାଲିଗଲା। ଚାଲୁଥିଲା ବୁଲୁଥିଲା ଠିକ୍ ଥିଲା, ପୁରା ପୃଷ୍ଠପୃଷ୍ଠ ହେଇ ହାତୀ ଛୁଆ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଏ। ତାପରେ ମୋ ଟମି କେଉଁ ବୁଲା କୁକୁର ନଥିଲା ଯେ ସେ ଚାଲିଗଲେ ମୋତେ ବାଧିବନି। ଆରେ ଭାଇ ସେ ଆମ ଫ୍ୟାମିଲିର ଗୋଟେ ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର ଥିଲା। ମୋ ବଡ଼ ଝିଅ ଜାଗା ତାକୁ ମୁଁ ଦେଇଥିଲି, ଆଉ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସାନ ଝିଅର ଜାଗା ମୁଁ ଦେଇଥିଲି। ନିଜ ସନ୍ତାନ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ମାସର ହେଇଥିଲା ସେ ଆମ ଘରକୁ ଆସିଥିଲା। ତା ସେବା ଯତ୍ନ କରି ବଢ଼େଇ ତାକୁ ଆମେ 5 ବର୍ଷର କରେଇଥିଲୁ। ଆମ ଖଟରେ ସିଏ ଶୋଉଥିଲା, ସୋଫାରେ ଶୋଉଥିଲା। ଏବେ ସ୍ତ୍ରୀ ଜନ୍ମ ହେଲା ପରଠୁ ତାର ଖଟ ଶୋଇବା ଅଭ୍ୟାସ ଟିକେ ମୁଁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲି। କାହିଁକିନା ଆମେ ମଣିଷ ଚାଲି ଚାଲି ଆସୁଛୁ, ନର୍ମାଲରେ ଖଟରେ ବସୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ବାହାରୁ ଧାଇଁ ଧାଇଁ ଆସିବ, ପୁରା ଖଟକୁ ଡେଇଁବ। ତ ମୁଁ ଭାବିଲି ଯଦି ପିଲାଟା ଶୋଇଥିବ ସିଏ ବି ତ ଜାଣିପାରିବନି ନା ପିଲାଟା ଶୋଇଛି କି ନ ଶୋଇଛି, ଧାଇଁ ଧାଇଁ ଆସିବ ଡେଇଁ ପଡ଼ିବ। ବାଇଚାନ୍ସ ଯଦି ପିଲାର କେଉଁଠି ଚଢ଼ିଗଲା, ତା ପେଟ ହଉ, ବେକ ହଉ କି ମୁହଁ ହଉ କି କେଉଁଠି ବି ହେଲେ ଏକ୍ସାଇ ହଉ, ପିଲାର କ୍ଷତିଟା ହେବ। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାକୁ ମନା କରିଥିଲି ତୁ ଆଉ ଖଟରେ ଶୋଇବୁନି। ମୋ କଥା ମାନିକି ଦେଖନ୍ତୁ ମଣିଷ ଭଳିଆ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଜନ୍ମ ହେବା ପରଠୁ ସେ ଖଟରେ ଆଦୌ ଶୋଇନି। ଏତେ ସୁନ୍ଦର କୁକୁର ମୋର ସେ ଥିଲା, ମୋ ବଡ଼ ଝିଅ ଥିଲା। ଆପଣମାନେ କହୁଛନ୍ତି ସେ ମରିଗଲା ମୁଁ କାନ୍ଦିବିନି, ମୋତେ କଷ୍ଟ ହେବନି? ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ ମୁଁ କାନ୍ଦୁଛି? ମୋ ଜୀବନରେ ମୁଁ ଏମିତି ବ୍ଲଗ୍ କେବେ କରିବି ବୋଲି ଭାବିନଥିଲି, ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି କଲି, ଯେଉଁଟାକି ମୋତେ କଷ୍ଟ ହେଲା, ଗୋଟେ ମାଆର ମନକୁ କଷ୍ଟ ହେଲା। ଆପଣମାନେ ଯଦି ମା ହେଇଥିବେ ତାହେଲେ ଥରେ ଇମାଜିନ୍ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ସନ୍ତାନଟା ଆପଣଙ୍କ ଆଖି ଆଗରେ ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଥିବ, ଚାଲୁଥିବ ବୁଲୁଥିବ, ପୁରା ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଥିବ, ପୁରା ମୋଟା କାଟିଆଟେ ନା ସୁନ୍ଦରିଆଟେ ହେଇଥିବ, ସଡନ୍ ଚାଲିଯିବ। ଆପଣମାନେ କେବେ ଭାବିନଥିବେ କି ସେ ଚାଲିଯାଉଛି। ଯଦି ଚାଲିଗଲା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଫିଲ୍ ହେବ? କଷ୍ଟ ହେବ ନା ହେବନି? ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି ଏମିତି ଫାଲତୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା କାହାକୁ କୁହନ୍ତୁନି। ପ୍ରଥମେ ସେଇ ଜାଗାକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଆଉ ସେ କଷ୍ଟଟାକୁ ଫିଲ୍ କରନ୍ତୁ କି ନାଇଁ ତାକୁ ସତରେ ଏମିତି କଷ୍ଟ ହେଉଥିବ କି ନ ହେଉଥିବ। ତାପରେ କୁହନ୍ତୁ କିଏ ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ କାନ୍ଦୁଛି, ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ ଦେଖେଇ ହେଉଛି। ମୁଁ
କହୁନି ମୋତେ ସେତିକି କଷ୍ଟ ହେଉଥିଲା ବୋଲି କାନ୍ଦୁଛି। ସେତେବେଳେ ଦିନେ 2 ଦିନର ଭିଡ଼ିଓ ଥିଲା, ଆଜିକି 16 ଦିନ ହେଇଗଲାଣି ମୋ ଟମି ଚାଲିଯିବାର। ହେଲେ ଆଜି ବି ସେ ମୋ ହୃଦୟରେ ଅଛି। ଆଉ ସେଇ ମୋମେଣ୍ଟ କଥାଟା ମନେ ପଡ଼ିଯାଉଛି, ତା ପୁରୁଣା ସ୍ମୃତି ମୋର ମନେ ପଡ଼ିଯାଉଛି, ଅଟୋମେଟିକ୍ ମୋ ଆଖିରେ ଲୁହ ପଳେଇ ଆସୁଛି। କାହିଁକିନା ସେ ସେମିତି ଥିଲା। ବହୁତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଲି ନା, ମନା କରିଥିଲେ ଆଉ ଖଟରେ ଶୋଇବୁନି, ଝିଅ ଶୋଇବ ବୋଲି ଖଟକୁ ସେଇଦିନଠୁ ଜମା ସେ ଖଟରେ ଶୋଇନି। ଦେଖନ୍ତୁ ଚାଲିଗଲା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ପଛେ, ହେଲେ ଖଟରେ ଶୋଇଲା। ନହେଲେ ମୁଁ ସେପଟେ କିଚେନରେ ରୋଷେଇ କରିଥିବି, ଆସିଲା କା ତମି ଡାଇନିଂରେ ନଥିବ, ତମି କୁଆଡ଼େ ଗଲା, ଆସିଲା କା ବେଡ୍ ଉପରେ ଶୋଇଥିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କଥା ସେମାନେ ଏଇଠିକି ଆସେ ସେଇଠିକି ଯା, ସିଆଡ଼େ ଯିବୁନି ଇଆଡ଼େ ଯିବୁନି, ଯଦି ବାହାରକୁ କୁଆଡ଼େ ବୁଲିବାକୁ ଦେଖିବ ଗୋଟେ 2 ଥର ଡାକିଦେବି ଟମି କୁଆଡ଼େ ଗଲୁ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଧାଇଁ ଆସିବ। ଆଉ ମୋ ଟମିର ଯେତିକି ଗୁଣ ନା ମୁଁ କହିଲେ ସରିବନି, ମାନେ ଅସରନ୍ତି ଗୁଣ ତାର, ଗୋଟେ କୋଟିଏରେ ଗୋଟିଏ ସେ ମୋର ଟମି। ମାନେ ମୋତେ ଜଗିକି ଏକା ସେ ରହୁଥିଲା। ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ଘରେ ରହୁଥିଲି, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀର ତ ଦେହ ଥିଲା, ମୁଁ ଚାଲିବାକୁ ଯାଏ ସେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ରହେ, ପୁରା ନନଷ୍ଟପ୍। ମୁଁ ଯେତେ ବାଟ ଚାଲିବି ସେ ଚାଲି ଚାଲିଯିବ, ମାନେ କହିଲେ ତ ସରିବନି। ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଲି ଅସରନ୍ତି ଗୁଣ ତା ପାଖରେ ଅଛି। ମୁଁ ଯଦି କହିବି ସେ କେତେ ବଡ଼ ଲଙ୍ଗ୍ ଭିଡ଼ିଓ ହେବ ତାର ହିସାବ ନାହିଁ। ଆଉ ଖାଇବା ପିଇବା ତ ତାର ଟୋଟାଲ ହିଁ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ନାହିଁ, ମାନେ ଟେନସନ୍ ହିଁ ମୋର କିଛି ନାହିଁ। ତାକୁ ତ ଫାଷ୍ଟ ନନଭେଜ୍ ଦିଆ ହେଉନଥିଲା, ବାସ୍ ଏବେ ବର୍ଷାରେ ତାକୁ ଗୋଟେ ନନଭେଜ୍ ଦିଆହେଲା। ତାକୁ ସାଧା ଦିଅ କି ନନଭେଜ୍ ଦିଅ କି ପଖାଳ ଦିଅ କି ଗରମ ଦିଅ, ଅରୁଆ ଦିଅ, ଉଷୁନା ଦିଅ, ଯାହା ଦିଅ ତାର କିଛି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ନାହିଁ। ସେ ସବୁ ଆରାମରେ ଖାଇବ। ଘରେ ବି ଏକ ବସେନି କି ଝାଡ଼ା ବସେନି, ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଲାଗିବ ସେ ଡାକିବ, ତାକୁ ବାହାରକୁ ନେଲେ ସେ ବାହାରକୁ ଯିବ। ତାର କୌଣସି ମ୍ୟାଟରରେ ମୋର ଟେନସନ୍ ନାହିଁ। ଟମି କେତେ ଛୋଟଟେ ହେଇଥିଲା ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଫଟୋରେ, ମାନେ ମାସକର ହେଇଥିଲା ତାକୁ ଆମେ ଆଣିଥିଲୁ। ସେତେବେଳେ ପୁରା ପତଳା ହେଇକିନା ଛେଳି ଛୁଆ ପରିକା ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ସେ କେମିତି ଟପରେ ଶୋଇଛି, ଜେଜେମାଙ୍କ ସହ କେମିତି ଶୋଇଛି, ଜେଜେମାଙ୍କ କୋଳରେ ଟମି ଶୋଇଛି। ଆମ ବେଡ୍ ଉପରେ ବି ବ୍ଲାଙ୍କେଟ୍ ଘୋଡ଼େଇ ହେଇକିନା ଶୁଏ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଛୋଟ ଥିଲା ବେଲେ ଶୋଇଥିଲା, କେତେ କୁନିଟେ ଥିଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ, ମାନେ ଆମ ଚାରରେ ସେ ପୁରା ସେମ୍ ହେଇଯାଉଥିଲା। ତାପରେ ବାବୁ ତାକୁ ବାଇକ୍ରେ ଡେଲି ବସେଇକି ବୁଲେଇବାକୁ ନିଅନ୍ତି, ମିରରରେ ସେ ତା ମୁହଁ ଦେଖୁଥିଲା ଟମି। ଆଉ ବାବୁ ତାଙ୍କ ଡ୍ୟୁଟିକୁ ଗଲାବେଳେ ବାବୁଙ୍କୁ କେମିତି ଝରକା ବାଟେ ଦେଖେ ଟମି। ସେଠି କେତେ କୁନିଟେ ହେଇଥିଲା ଆସିଥିଲା, ଆଉ ଆଜି ଏତେ ବଡ଼ ହେଇକି ଆମକୁ ଛାଡ଼ିକି ଚାଲିଗଲା। ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଆମ ହୃଦୟରେ ରହିଗଲା। ଟମି ଚାଲିଗଲା, ସେଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି ଫରକ ପଡ଼େନି, ମୁଁ ଜାଣିଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି କଷ୍ଟ ହେଇନି, ସେଇଟା ବି ମୁଁ ଜାଣିଛି। କାହିଁକିନା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭଳିଆ ଅବିବେକୀ ନୁହେଁ, ମୋର ବିବେକ ଅଛି। କାହିଁକିନା ମୁଁ କ'ଣ ପାଇଁ ମୁଁ ଜାଣିଛି କି ସେଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ହେବନି, କାହିଁକିନା ଆପଣମାନେ ଟମି ସହିତ ମିଶି ନାହାନ୍ତି, ଟମି ସହିତ ଚଳି ନାହାନ୍ତି, ଟମି କେବେ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ରିଅଲ୍ରେ, ତ ଆପଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ହେବନି। କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଖରେ ସେ 5 ବର୍ଷ ରହିଛି, ମୋ ଛୁଆ ଭଳିଆ ରହିଛି। ମୋ କୋଳରେ ଶୁଏ, ମୋ କୋଳରେ ଶୋଇବ। ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ହେଇଥିଲା, ତାପରେ ତାକୁ ବଡ଼ ହେଇଗଲା, ଆଉ କୋଳରେ ଜାଗା ହୁଏନି, ମୋ କୋଳରେ ମୁଣ୍ଡ ଦେଇକି ଶୁଏ, ତାକୁ କେମିତି ଆଣୁଛେ। ମୁଁ କହିଲି ନା ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ମୋ ବଡ଼ ଝିଅ ସିଏ ଥିଲା, ବଡ଼ ଝିଅ ଜାଗା ମୁଁ ତାକୁ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଆମ ଘରକୁ ବି ଆସିଛନ୍ତି, ୟା ପରଠୁ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଘରକୁ ଆସିବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସେ ମୋ ଟମିକୁ ମିସ୍ କରିବେ। ଯେତେ ଲୋକ ବି ଆମ ଘରକୁ ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଏଇଟା ଫିଲ୍ ହେବ କି ଆମେ ତ ପୂର୍ବ ଥର ଆସିଥିଲୁ, ଟମି ଆମକୁ ଦେଖିକି ଭୁକିଥିଲା, ତାପରେ ତାକୁ ସମସ୍ତେ ତାକୁ ମନା କରିଥିଲେ, ତାପରେ ସେ ଭୁକା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲା ଆଉ ଆମ ସହିତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଚଳିଥିଲା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେଇଟା ତାଙ୍କ ମନକୁ ଆସିବ, ମୁଁ ପୁରା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇ କହିପାରିବି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ତ ଆସିନଥିବେ, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ଫିଲ୍ ନଥିବ, ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ହୃଦୟ, ବିବେକ, ମାନବିକତା କିଛି ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଆପଣମାନେ ମୋତେ ଏତେ ବଡ଼ କଥାରେ କହିଥିଲେ, ଯେଉଁଟାକି ମୋତେ ବହୁତ ବାଧିଲା। ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ହେଲି ଏଇ ବ୍ଲଗ୍ଟାକୁ ବନେଇବାକୁ, କାହିଁକିନା ସେଇଟା ଗୋଟେ ମାଆକୁ ଆପଣମାନେ ବାଧିଲା ଭଳିଆ କଥା କହିଲେ। କୁକୁରଟା ଚାଲିଗଲା ତ 10 ଦିନ ଯାଏ ବାୟାଣୀ ଭଳିଆ କାନ୍ଦୁଛି। ଆରେ ଭାଇ, ସେଟା କୁକୁର ସିନା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଇଁ ମୋ ସନ୍ତାନ ଥିଲା। ଆପଣମାନେ ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣମାନଙ୍କ ଘର ପାଖରେ ଯଦି କିଏ ପୋଷିଛନ୍ତି କୌଣସି ଜୀବଜନ୍ତୁ ହଉ, ଯିଏକି ବହୁତ ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକି ଚଳୁଥିବେ, ଯେମିତି ମୋ ଟମି ସହିତ ମୁଁ ଚଳୁଥିଲି, ତାଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସେ ଜୀବଟା କାଲି ମରିଗଲା ତ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ କଷ୍ଟ ହେବ। କି ଯଦି ମରିଯାଇଥିବେ ପଚାରନ୍ତୁ, ସେ ମରିଗଲା, ଆପଣ ଯେଉଁ ଜୀବଟା ରଖିଥିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଥିଲା ସେଇଟା, ସିଏ ହିଁ ଠିକ୍ କରିପାରିବ। ତାପରେ ସେଇ ମୋ ଟମିର 10 ଦିନ 11 ଦିନ ତା ଡେଥ୍ ହେବାର ମୁଁ ଯେଉଁ ଦେଇଥିଲି, ମୋ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଦେଇଥିଲି, ଯେଉଁମାନେ ରଖିଛନ୍ତି ନା ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ମୋତେ କହିଲେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ହୃଦୟ ଅଛି, ଯେଉଁମାନେ ଗୋଟେ ଅନ୍ୟର ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ବୁଝିପାରନ୍ତି, ସେମାନେ ବି ମୋତେ କହିଲେ କି ୟା ତା କଥାକୁ ଶୁଣନି, ସେମାନେ କହିବାକୁ ଦିଅ, ସେ
କହିଚାଲନ୍ତୁ। ଆମେ ଜାଣିଛୁ ତମକୁ କେତେ କଷ୍ଟ ହେଉଛି, କାହିଁକିନା ଆମେ ବି ଗୋଟେ ରଖିଛୁ, ଆମେ ତାଙ୍କ ଭାବୁଛୁ ନା ସେଇ ତମେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଏବେ ଅଛ ଆମେ ଯଦି ସେ ଜାଗାକୁ ଯିବୁ ଆମକୁ କେତେ କଷ୍ଟ ହେବ। ବହୁତ ଲୋକ ମୋତେ କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଦେଇଥିଲି ଷ୍ଟାଟସ୍ ଯେତେବେଳେ ମୋ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ଦେଇଥିଲି ତ ମୋତେ ବହୁତ ଲୋକ ରିପ୍ଲାଏ ଦେଇଛନ୍ତି କି ସେଟା ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣନି, ସେମାନେ କୁହନ୍ତି ଆମେ ଜାଣିଛୁ ସେଟା କେତେ କଷ୍ଟକର ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ କେମିତି। ଏବେ ବି ହେଲେ ମୋର ମନେ ପଡ଼େ ମୋ ଟମି ଏଇଠି ଶୋଇଥିଲା, ଏଇଠି ବସିଥିଲା, ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ଏଇ କାମଟା କରୁଥିଲା। କାଲି ଆମେ ରାତି 2ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାହାରେ ବସିକି କଥା ହେଉଥିଲୁ, ବାବୁ ମୁଁ ଆମର ପଡ଼ିଛ। ତ ସେଇଠି ବି ଟମିର ମ୍ୟାଟର୍ ପଡ଼ିଥିଲା କି ଟମି ଯଦି ଆଜି ବଞ୍ଚିଥାନ୍ତା ଆମେ ଏଇଠି ବସିଛେ ସେଇ ସାଇଡ଼୍ରେ ବସିଥାନ୍ତା, ଏମିତି ଶୋଇଥାନ୍ତା, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଘରକୁ ନ ଆସିଛେ ସେ ଆସିନଥାନ୍ତା। 5 ବର୍ଷ ତା ସହିତ ଆମେ ଥିଲୁ, ସେ ଚାଲିଯିବାର 15ଟା ଦିନରେ ଆମେ ତାକୁ ଭୁଲିଯିବୁ? ମୁଁ ତ ଜୀବନରେ କେବେ ଭୁଲି ପାରିବିନି, କିନ୍ତୁ ତା ଜାଗା ବି କାହାକୁ ଦେଇପାରିବିନି। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ କୁକୁର ଛୁଆ ଆଣିଲୁନି, କାହିଁକିନା ଆମେ ଚାହୁଁନୁ ଆମ ଟମି ଜାଗା ଆମେ କାହାକୁ ଦେବୁ। ତାପରେ ଯାହାକୁ ଆଣିବୁ ସିଏ ବି ତ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଚାଲିଯିବ ନା। ଆଜି ଆମେ ଯେଉଁ କଷ୍ଟଟା ପାଉଛୁ ସେଟା ପୁଣି ଆମେ ଆଉ ଥରେ ପାଇବାକୁ ଚାହିଁବୁନି। ଯଦି ସେ ଯାହାକୁ ଆଣିବୁ ସେ ଆମ ଟମି ଭଳିଆ ହେବ ବୋଲି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି କ'ଣ? ଆମ ଟମି ଥିଲା କୋଟିଏରେ ଗୋଟିଏ। ମୁଁ ପୁରା ହାତ କାଟି ଲେଖିବି କହିଦେବି ଟମି ହେଉଛି କୋଟିଏରେ ଗୋଟିଏ, ତା ଭଳିଆ କୁକୁର କେଉଁଠି ନାହାନ୍ତି। ଯେତେ ଲୋକ ଆମ ଘରକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଯେତେ ଲୋକ ଟମି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ କହିଛନ୍ତି ଯେଉଁଟା ସତ ସେଇଟା ସତ। ଯଦି କୋଟିଏରେ ଗୋଟିଏ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ଥିବ ତାକୁ ଯଦି ହରେଇବ କେମିତି ଲାଗିବ? ବହୁତ ରାଗ ହେଇଯାଇଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ଉପରେ, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ନୁହେଁ, ଯେଉଁମାନେ ମୋତେ କହିଥିଲେ କିଏ କାନ୍ଦିବାର ଆକ୍ଟିଂ କରୁଛି, ମନ ଦୁଃଖର ଆକ୍ଟିଂ କରୁଛି, ଦେଖେଇ ହେଇ କାନ୍ଦୁଛି, ମରିବାର କୁକୁରଟା ଚାଲିଗଲା ଯେ 10 ଦିନ ହେଲାଣି ବାଇଆଣୀ ଭଳିଆ କାନ୍ଦୁଛି। ଖାସ୍ କରି ସେଇମାନଙ୍କ ଉପରେ ମୋର ରାଗ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ଆମ କାନକୁ କଥା ଆସିଲା, ଯଦି ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଏଇ ବ୍ଲଗ୍ଟା କରିଥାନ୍ତି ନା ଆହୁରି ସିରିୟସ୍ ମ୍ୟାଟର୍ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଖାଲି ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଏଇଥିପାଇଁ କଲିନି ଯେହେତୁ ରିସେଣ୍ଟ ଟମି ଚାଲିଯାଇଛି ତ ମୋ ମନର କଷ୍ଟ ଅଛି, ମୁଁ କିଛି ବି ସେ କଥା ଉଠେଇଲେ ମୁଁ କାଳେ କାନ୍ଦି ପକେଇବି, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ରହିଯାଇ କିଛି ଦିନ ଲେଟ୍ରେ ଏ ବ୍ଲଗ୍ଟା ବନେଇବି। ଆଉ ଲାଷ୍ଟରେ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ମୋ ଟମିକୁ ଗୁଣି କରି ମାରିଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କିଏ ମାରିଛି, ଗୁଣି କରି ମାରିଛି କି ସତରେ ତା ଦେହ ଖରାପ ଥିଲା ସେ ଚାଲିଗଲା, ସେଟା ତ ମୁଁ କନଫର୍ମ ତ ସିଓର ହେଇପାରୁନି, କାହିଁକିନା ଆମେ ତାକୁ ଯେଉଁଦିନ ମେଡ଼ିକାଲ ନେବାର ଥିଲା ସେଦିନ ହିଁ ତା ଡେଥ୍ ହେଇଗଲା। ମେଡ଼ିକାଲ ନେଇଥିଲେ ହିଁ ଟେଷ୍ଟ କରେଇଥିଲେ, ଜଣାପଡ଼ିଥାନ୍ତା କ'ଣ ହେଇଛି ନ ହେଇଛି। ଖାଲି ଆମେ ତା'ର ଲକ୍ଷଣ ଦେଖିକି ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ରୁ ସର୍ଚ୍ଚ ମାରିକି ଆମେ ଡାଉଟ୍ରେ କହିଲୁ କି ତାକୁ ରାଭିସ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା ବୋଲି, କିନ୍ତୁ କନଫର୍ମ ନୁହେଁ କି ତାକୁ ରାଭିସ୍ ହେଇଥିଲା ବୋଲି। ବଟ୍ ଆମେ ଡାଉଟ୍ରେ କହୁଛୁ, କାହିଁକିନା ତାକୁ ଆମେ ତ ମେଡ଼ିକାଲ ନେଇକି ତାକୁ ଟେଷ୍ଟ କରାହେଇନି, ଯେଉଁଦିନ ମେଡ଼ିକାଲ ଯାଇଥାନ୍ତା ସେଦିନ ତାର ଡେଥ୍ ହେଇଥିଲା। ତ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ତାକୁ ଗୁଳି କରି ମାରିଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି, ଆମ ସହ ଯାହାର ଶତ୍ରୁତା ଅଛି ତ ସେ କିଏ ବି ଯଦି ଏଇଟା ମୁଁ ଜାଣିସାରିଲିଣି, ସେ ଯଦି ବି କିଏ ଗୁଳି କରିଥିବ ସେ କିଏ କରିଛି। ସେଇଠି ମୁଁ କହିବି ଯଦି ସତରେ ଭଗବାନ ଥିବେ ନା ଏମିତି ପାପିକି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଦଣ୍ଡ ଦେବେ। ମୋର ନିଷ୍ପାପ ଛୁଆଟା ନା ତା'ର କିଛି କ୍ଷତି କରିଥିଲା, ନା କାହାକୁ କାମୁଡ଼ିଥିଲା, ନା କାହା ଘରେ ବସି ଖାଇ ଦେଇଥିଲା, କାହାର କିଛି କ୍ଷତି କରେନି, କାହାକୁ କାମୁଡ଼େନି, କାହା ଘରକୁ ବି ସେ ଯାଏନି। ତାପରେ ବି ତାକୁ ଯଦି କିଏ ଗୁଣି କରି ମାରିଦେଇଛି ନା, ଭଗବାନ ତାକୁ ତା ପାପରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଦଣ୍ଡ ଦେବେ। ଆଉ ମୋ ସ୍ୱାମୀର ମୃତ୍ୟୁର ତାକୁ ସେ ନ୍ୟାୟ ଦେବେ। ଆଉ ଏଇଟା ମୁଁ ଆରମ୍ଭରୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଆସିଛି କି ଭଗବାନ ମୋ ଟମିକୁ ମୋକ୍ଷ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ, ତାକୁ ପୁନର୍ବାର ଜନ୍ମ ନ ଦିଅନ୍ତୁ। କାହିଁକିନା ମୁଁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇକିନା ଏଇଟା ବି କହିପାରିବି କି ମୋ ଟମି ଗୋଟେ ପୁଣ୍ୟ ଆତ୍ମା, କୌଣସି ଗୋଟେ ଭୁଲ କାରଣରୁ ଅଭିଶାପ ପାଇକି କୁକୁର ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲା। ଏଇଟା ମୁଁ ପୁରା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି, କାହିଁକିନା ତାର କୌଣସି ସ୍ୱଭାବ କୁକୁର ଭଳିଆ ନଥିଲା। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ସେ ମୋର ବହୁତ ପ୍ରିୟ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଛୋଟଟେ ହେଇଥିଲା, ମାସକର ହେଇଥିଲା, ଆସିଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଛେଳି ଛୁଆ ଭଳିଆ ଦେଖାଉଥିଲା। ମୁଁ ବାବୁଙ୍କୁ କହିଲି କ'ଣ ଏଇଟା ଗୋଟେ କୁକୁର ଛୁଆ ଆଣିଛ ଯେ ପତଳାଟା ହେଇଛି, ଗୋଟେ କାନ ବଡ଼ ବଡ଼ ହେଇଛି, ଗୋଟେ ଛେଳି ଛୁଆ ଭଳିଆ ଦେଖାହେଉଛି, ଆଣିଥାନ୍ତା ବି ସେ ଧଳା କୁକୁରଟା ଆଣିଥାନ୍ତା ନା। ତାପରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଠାକୁର ଭାବିଲେ
ମୋ ମତରେ କି ରୂପା କୁକୁରଟାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁନି ଏମିତି କହୁଛି, ତାକୁ ଏମିତି ଗୁଣ ଦେବି ଯେ ରୂପା ତାକୁ ଭଲ ପାଇବ, ଆଉ ସେ ଗଲା ପରେ ବି ସାରା ଜୀବନ ତାକୁ ଝୁରି ହେଉଥିବ। ସେଇଆ ହିଁ ହେଇଗଲା। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଗୁଣ ଦେଲେ କହିବାର ନାହିଁ, ମୋ ସୀମା ବାହାର। ଆଉ ରୂପରେ ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି ପୃଷ୍ଠପୃଷ୍ଠ ହେଇ ଗୋଟେ ହାତୀ ଛୁଆ ସିଏ ଥିଲା। ଆମ ଜେଜେମା ଯେତେବେଳେ ବଞ୍ଚିଥିଲେ, ଟମି ଚାଲିଗଲେ, ଜେଜେମା କହିବେ ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ହାତୀ ମହାପୁରୁ ଚାଲିଲା ଭଳିଆ ଚାଲିକି ଯାଉଛି, ଯେ ପଛରେ ଦେଖିବେ କହିବା ହାତୀ ମହାପୁରୁଟା ଏତେ ମୋଟା ମୋଟା। ମୁଁ ତ ତାକୁ ଟେକି ହିଁ ପାରେନି। ଥରେ ସେ ଆମ ପଡ଼ିଶା ଘର ବାଡ଼ିରେ ପଶି ଯାଇଥିଲା, ସେ ତାକୁ ରହୁନାହାନ୍ତି, ବାସ୍ ଖାଲି ଘାସ ଘୁଷି ହେଇଛି, ଗୋଟେ ରୁମ୍ ହେଇଛି, ଟିକେ ରହୁନାହାନ୍ତି। ସେ ଅଲଗା ବାଟରେ ପଳେଇଛି, ଆଉ ଗେଟ୍ ଦିଆ ହେଇଯାଇଛି, ଆସିପାରୁନି। ମୁଁ ତାକୁ ପାଚିକି ଦେଇକି ତାକୁ ଟେକିବାକୁ ଗଲି, ମୁଁ ଟେକି ହିଁ ପାରିଲିନି। ମିନିମମ୍ ସେ 30ରୁ 40 କିଲୋ ଭଳିଆ ଥିଲା। ଭାରି କାନ୍ଦି କୁଣ୍ଠେଇ ତାକୁ ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି କଷ୍ଟ ମୁଁ ପୁରା ଧଇଁ ସଇଁ ହେଇ ମୋ ଦେହ ମୁହଁ ପୁରା ନାଲ ପଡ଼ିଗଲା। ଏତେ ଓଜନ ମୋ ଟମି। ତାକୁ ଗୁଣି କରିକି ମାରିଛି। ଲୋକମାନେ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି, ତ ଭଗବାନ ପାଖରେ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି ଭଗବାନ ତାକୁ ତା ମୃତ୍ୟୁର ନ୍ୟାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ସେ ଲୋକକୁ ଠିକ୍ ଦଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ତା ଜୀବନରେ ସେ ତାକୁ କରିବନି। ଆଉ ସେ କିଏ ବି କରିଛି, ଯଦି ଠାକୁର ଯଦି ବି କିଏ କରିଛି ମୁଁ ଜାଣିଛି ସେ କିଏ କରିଛି, କାହିଁକିନା ତାର ଆମ ଉପରେ ରାଗ ଅଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେ ଆମକୁ ତ ପାରିଲାନି, ମୋ ଟମି ଉପରେ ରାଗ ସୁଝେଇଲା। ଆଉ ନିଷ୍ପାପ ଛୁଆଟାର ଜୀବନ ନେଇଗଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ମାଆ ଯେତିକି କାନ୍ଦିଛି, ଗୋଟେ ମାଆ ଆଖିର ଲୁହ ତା ଉପରେ ପଡ଼ୁ। ଏଇଟା ମୋ ଅଭିଶାପ ମୁଁ ଦେଉଛି ପୁରା ପବ୍ଲିକରେ, ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ। ଯେତିକି ମୋ ଆଖିରେ ଲୁହ ବାହାରିଛି, ମୋ ଟମି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଚାଲିଲା। ହଁ, ରୋଗରେ କିଛି ପକେଇ ଦେଇଥାନ୍ତା ତ ମ୍ୟାଟର ନାହିଁ, ସବୁଦିନ ପାଇଁ ମାଆ କୋଉଠୁ ଛୁଆଟାକୁ ନେଇଗଲା। ମୁଁ ଚାହିଁଲେ ବି ତାକୁ ଦେଖିପାରିବିନି। ସେ ମାଆର ଅଭିଶାପ ତା ଉପରେ ପଡ଼ୁ। ସିଏ ବି ସେମିତି କଷ୍ଟ ପାଉ ଯେମିତି ମୁଁ କଷ୍ଟ ପାଉଛି ମୋ ଟମିକୁ ହରେଇକି। ସେ ସେମିତି କଷ୍ଟ ପାଉ। ଆଉ ସେ ଭାବୁ ମୁଁ ରୂପା ଆଖିରେ ଲୁହ ଦେଇଥିଲି ବୋଲି ରୂପା ଆଖିରେ ଲୁହ ମୋ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। ଏଇଟା ମୋ ପବ୍ଲିକରେ ତାକୁ ମୁଁ ଅଭିଶାପ ଦେଉଛି। ଗୋଟେ ମାଆ ତାକୁ ଅଭିଶାପ ଦେଉଛି, ଯିଏ ମୋ ଟମିକୁ ଏମିତି କରୁଛି। ବାସ୍ ମୁଁ ଏତିକି କହିବି। ବୁଝିବା ଲୋକ ଯଦି ହେଇଥିବେ ଠିକ୍ ବୁଝିପାରିବେ। ଯଦି କିଛି ମୁଁ ଭୁଲ କହିଦେଇଛି କି ଭୁଲ କରିଦେଇଛି ଭିଡ଼ିଓରେ, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବେ। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭୁଲ ମାଗୁଛି। ଆଉ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନିହାତି ପହଞ୍ଚିବ ବୋଲି ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକୁଛି, ଯିଏ ଗୁଣି କରିକି ମୋ ଟମିକୁ ମାରିଛି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ କହିଛନ୍ତି କି ଆକ୍ଟିଂ କରିକି କାନ୍ଦୁଛି, ଅଭିନୟ କରିକି କାନ୍ଦୁଛି, ଦେଖେଇ ହେଇ କାନ୍ଦୁଛି, କ'ଣ ମୋ କୁକୁରଟା ମରିଗଲା ଯେ 10 ଦିନ ଯାଏଁ ବାଇଆଣୀ ହେଇକି କାନ୍ଦୁଛି। ସ୍ପେଶାଲ କରି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନିହାତି ଭାବରେ ପହଞ୍ଚୁ, ଏଇଟା ମୁଁ ଚାହୁଁଛି। ରହିଲି, ନମସ୍କାର। ଟମି ଚାଲିଯିବା ପରେ ଏଇଟା ହେଉଛି ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଗୁଆ ଘିଅ ବନେଇଲି। ଆଉ ବନେଇଲା ବେଳେ ମୋତେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି, କାହିଁକି ନା ଟମି ଯେତେବେଳେ ଥିଲା, ମୁଁ ଗୁଆ ଘିଅ ବନେଇଲେ ସେ ଘୋଳ ଦହିଟା ପିଏ। ଆଉ ଘିଅ ବନେଇ ସାରିଲା ପରେ ଯେଉଁ କୋରୁଅଟା ବାହାରେ, ସେଇ କୋରୁଅଟା ଖାଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କଡ଼େଇରେ ଲାଗିଛି, ତ ସେ କୋରୁଅ ଖାଏ ଆଉ ଘିଅ ଖାଏ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆଉ ମୋ ଟମି ନାହିଁ ସେଗୁଡ଼ା ଖାଇବାକୁ, ତ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି ଆଉ ମନେ ପଡ଼ୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ 4ଟା ହେଇଛି ଆଉ କରେଣ୍ଟ କଟିଗଲା। ତ ବାହାରେ ଜୋରସେ ବର୍ଷା ହେଉଛି। ଆଉ ମୁଁ କ'ଣ କଲି, ବାହାରକୁ ଜଷ୍ଟ ଯାଇଛି, ଦେଖିଲି ଆମ ଓନରଙ୍କ କୁକୁରଟା ଓଦା ହେଇଯାଉଛି, ବାହାରେ ପିଣ୍ଡା ଉପରେ ଶୋଇଛି। ତ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସିଡ଼ି ଗେଟ୍ଟା ଖୋଲିଦେଲି, ସେ ଘର ଭିତରୁ ପଡ଼ିଲା। ତ ଏଇ ମୋମେଣ୍ଟରେ ମୋର ମୋ ଟମି କଥା ମନେ ପଡ଼ିଗଲା କି ଟମି ଏମିତି ବାହାରେ ଶୁଏ, ଆଉ ବର୍ଷା ହେଲେ ମୁଁ ତାକୁ ଡାକେ ଟମି ପଳେଇ ଆସେ, ବର୍ଷା ପକେଇଲାଣି ଓଦା ହେଇଯିବୁ। ତ ଆପଣମାନେ କୁହନ୍ତୁ, ଏଇ ଯେଉଁ ସବୁ ମୋମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାରେ ମୁଁ ତାକୁ ମିସ୍ କରିବି କି ନାହିଁ, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ତା ସବୁ ବିତେଇ ସାରିଛି। ଅନ୍ଧାର ରାତି ହେଇଛି, କରେଣ୍ଟ ନାହିଁ, ଘର ଅନ୍ଧାରକୁ ସେ କଳା, ସେ କୋଉଠୁ ଶୋଇଥିବ ମୁଁ ଜାଣିପାରିନି। ଯଦି ତାକୁ ବି ମାଡ଼ିଦେବି, ତା ଗୋଡ଼ ହଉ କି ତା ଲାଞ୍ଜ ହଉ, ଜମା କାଉଁକି ହବନି କି କାମୁଡ଼ି ଗୋଡ଼େଇବନି। ଏମିତି ଉଠିକିନା ଖାଲି ଦେଖିଦେବ, ମୁଁ କିଛି କହିବନି, ପୁଣି ଶୋଇପଡ଼ିବ। ମାନେ ଏତେ ଗୁଣର କୁକୁର ଯଦି ଚାଲିଯିବ, ବାଧିବ ନା ନାହିଁ ଆପଣ ନିଜେ କୁହନ୍ତୁ। ବହୁତ ହିଁ ମିସ୍ କରୁଛି ତାକୁ। ମାନେ ଭାବନ୍ତୁ, କୁକୁରମାନଙ୍କ ଲାଞ୍ଜରେ ଠିଆ ପଡ଼ିଲେ ଆଉ ଗୋଡ଼ ଠିଆ ପଡ଼ିଲେ ସେମାନେ କାମୁଡ଼ି ଗୋଡ଼ାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୋ ଟମି ଉପରେ ମୁଁ ଥରେ ଅଧେ ନୁହଁ ବହୁତ ଥର ଏମିତି ଚଢ଼ିଯାଇଛି ଅନ୍ଧାରରେ। ନହେଲେ ସେ ଖଟ ତଳେ ଶୋଇଥିବ, ମୁଁ ଖଟରୁ ଓହ୍ଲାଇବା ତାପରେ ଠିଆ ହେଇ ପଡ଼ିଥିବି, ସେ ଉଠିବ ମୋତେ ଏମିତି ଦେଖିଦେବ, ସରିଲା। କିନ୍ତୁ କାମୁଡ଼ିବନି, କାଉଁ ଫାଉଁ କିଛି ହେବନି। ଏଇ ମୋମେଣ୍ଟରେ ମୋର ବହୁତ ମନେ ପଡ଼ୁଛି। ବାହାରେ ଜୋରସେ ବର୍ଷା ହେଉଛି, ଘରେ କରେଣ୍ଟ ନାହିଁ। ବର୍ଷାକୁ ଦେଖିକି ଡାକିଥାନ୍ତି ଟମି ଆସେ ଘରକୁ, ଓଦା ହେଇଯିବୁ, ସେ ଘରକୁ ଆସିକି ଶୋଇଥାନ୍ତା। ତାପରେ କରେଣ୍ଟ କଟି ଯାଇଛି ବୋଲି ସେ ଅନ୍ଧାରରେ ଦେଖାଯାଇନଥାନ୍ତା, କୋଉଠି ଯଦି ମାଡ଼ି ଦେଇଥାନ୍ତି ସେ କିଛି କହିନଥାନ୍ତା। କାହିଁକିନା ସେ କେଉଁ ବୁଲା କୁକୁର ନଥିଲା ଯେ ମୁଁ ତାକୁ ମିସ୍ କରିବିନି। ସିଏ ଘରେ ରହୁଥିଲା, ଘରେ ଖାଉଥିଲା, ଘରେ ଶୋଉଥିଲା, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କଥା ଆମର ମାନୁଥିଲା। ତ ମୁଁ ତାକୁ କେମିତି ମିସ୍ କରିବିନି, କେମିତି କାନ୍ଦିବିନି, ଆପଣମାନେ ନିଜେ କୁହନ୍ତୁ।